Okay, shear strength. Shear strength means what? Why we need to study this chapter in soil engineering? Shear strength chapter, and here why we need to study this shear strength in soil engineering? We are dealing with the soil. Why we want shear? Because soil, whatever that is there here, it is made up of granular materials. See, all together it is called as a soil. Then if you look at one particular, if you apply some load here, what happens? This particle and another particle, when you apply, they will rub each other. See, in this surface they are going to rub each other. Then when they rub each other, then that force is called as shear force, or that you are applying here shear force. Then it should not get failed, means what? This shear strength must be more, this strength must be more. Which type of strength it is? Shear strength. Shear strength. If you have good shear strength, then I can say that the soil is ready to take a load. Soil is ready to take load. Understood? Therefore, in soil, instead of studying compressive stress, instead of studying tensile stress, we are very interested in knowing the shear strength. Okay, of course I can say that if you apply some load here, then it can take compressive load. Soil can take some compressive load, that we can agree, and soil cannot take tension. Tension is completely absent, and we should not allow soil to get a tension force. That is one thing. And compressive force, you can apply some compressive force to the soil. But very interesting is that this compression is also in the nature of shear only, because this particle and this particle, you are applying some load here and here, means there is a resistance, there is a compressive resistance. Then that is also because of what? That is also because of shear between the two particles. Therefore, shear strength chapter is the only, or shear strength is the only strength that we are interested in geotechnical engineering. Okay, then this shear strength will offer inside the soil because of three reasons. Shear strength is because of three reasons. Then the first reason is structural resistance. Structural resistance. And the second reason why there will be a shear strength, that is because of frictional resistance. That is because of frictional resistance. And the third one is because of cohesion. Third one is because of cohesion. Okay, because of these three reasons, there will be a shear strength inside the soil. Structural resistance means what? Say for example, a soil is made up of some structure, means some orientation is there here. These are the orientation. When you apply some load, this soil is resisting that load because the arrangement of the particles is intact. The arrangement of the particles are intact, or otherwise intact anta kariri, or otherwise interlocking anta kariri. Interlocking, because of particle interlocking or because of particle arrangement, there will be some resistance. That resistance offers to, that will add it to shear strength. Therefore, this is one reason we are going to have. And the second one is a frictional resistance. For example, I have one soil here, and this soil has some rough surface, and another soil also have some rough surface. When I apply some load here, top and bottom, then there will be some resistance. That resistance is because of friction between the two particles. Therefore, this also gives some strength. Which strength? Shear strength to the soil. And the third one is a cohesion. Cohesion means attraction between the two particles. These two particles are there, and those two particles are attracted, and there will be some gum like structure here. Gum like paste will generate. Because of bonding, you can consider some bonding will be there. Because of bonding, they are attracted each other and attached to each other. Then you will get some strength. That strength is called as cohesive strength, or otherwise that adds to the shear strength only. Means we have a three types of three reasons are there why we will get a good shear strength inside the soil. Right? Now we are going to discuss about Moore's concept. Moore's concept. Moore is a scientist. Okay,
Moore is a scientist. He did some experiment. What he considered here is a very interesting experiment he did. That is, he considered one soil here. Today, before Moore's concept, I would like to explain you Coulomb's concept. Coulomb's shear strength theory. Okay, ಯಾಕೆ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕೂಲಮ್ ಅ ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ 16th century ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮ್ನೊಳಗಡೆ ಕೂಲಮ್ ಬಿದ್ದ. ಮೋರ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ? ಮೋರ್ 19th century ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ? ಟೆರ್ಜಿಗಿ 20th century ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ರೈಟಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಕೂಲಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಕೂಲಮ್ told very easy that approach to the shear strength. He said only one thing, that is, if this is your soil and this soil is having some boundary, then when you apply some compressive load, see here what you are applying, compressive load you are applying. When you apply compressive load, then when you apply some shear load to that, then he said that your shear strength, whatever the strength is there here, that is directly proportional to compressive strength, that is directly proportional to normal strength. Okay, or otherwise you can say a toe is a function of normal strength, he called. Means for a particular soil, see, this is one stone you can consider, this is another stone you consider, you apply some force here, then you apply some force here. Okay, think now what happens here. Say for example, you are applying you are applying a lot of force here. Okay, you are applying a lot of force here, then after that this force it will take up more. For example, here sigma 1 when you apply, tau 1 and tau 1 will be produced, and when you increase this one sigma 2 to sigma 2, then what happens? Shear strength increases. This bonding is there, therefore shear strength increases. When you make it sigma 3, then again tau 3 it becomes. Means what? Your strength is increasing. Why it is increasing? Because you are increasing the normal strength, normal force, therefore your strength is increasing. Means according to Coulomb, he said that tau is a function of normal strength, normal stress. Any doubts here? Now here Coulomb said only this much only. Coulomb said what? Tau is directly proportional to this normal stress. Means if you increase the normal stress, shear strength will be increased. He told that much only, but he did not tell us that how exactly it is depending. He did not explain that. Now one prediction we can do according to Coulomb's equation, we can say his graph will be something like this. Means what? This is a curve graph he got. Here what we are getting here means, look at here, in this one, normal stress and shear stress. Normal stress increases, shear strength increasing, right? But look at here, when normal stress is 0, shear stress is not equal to 0. Agree? In this graph what it is showing, when normal stress is 0, then shear strength is not equal to 0. Means why it is happening like this? I did not apply any normal stress, but how the strength is developed inside? Then the answer is, that is because of cohesion. Andra ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ನೀರದ ಅಥವಾ ಗಮ್ ನೇಚರ್ ಅದ. 2 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಡುವರಿಗೆ ಏನದ? ಗಮ್ ಅದ. ಈ ಗಮ್ ನೇಚರ್ ಏನದಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತದ. ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತದ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೋ ಸಿಗ್ಮಾ 0 ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೋ ಇರ್ತದ. ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಇಟ್ ಬೈ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೀಗ ಕೋಹೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೋಹೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೆನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ 0, the strength of the soil is called as cohesion. When normal stress is 0, the strength of the soil is called as cohesion. Then after that ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗಿಲ್ಲೇ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ.
ಅರ್ಥ. ಬಟ್ ಈ ಗ್ರಾಫ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಏನಾರ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಉಳ್ಕೊತದೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ. ಬಟ್ ಈ ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈನ್ ಏನು ಹಾಕಿದನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಕೂಲಮ್, ವಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಅನ್ಕೊಳಕತ್ತೀವಿ ಹಿಂಗಂತಂದ್ರೆ ಕೂಲಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ. ಕೂಲಮ್ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನಾಯ್ತು, ಟೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೋರ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಮೋರ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಮೋರ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಗೇನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹೀಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ. ಇದೇ ಸೇಮ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನೇ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕೂಲಂಬ್ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕೂಲಂಬ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾವುದು, ಟೋ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟ ಹೇಳಿ ಕೂಲಂಬ್ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಮೋರ್ ಬಂದು ಈ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಈಕ್ವಲ್ 0, ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ 0, ಇವೆಲ್ಲ ಏನದವಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಗಿವನ್ ಬೈ ಮೋರ್. ಅಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೋರ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಅಗ್ರಿ. ಬಟ್ ಮೋರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟಡಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹಿ ಗಿವ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಹಿ ಗೇವ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು, ಮೋರ್ ಕೊಟ್ಟ, ಕೂಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೂಲಮ್ ಬರೀ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟ, ಮೋರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟ. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನಾ ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳಿನಲ್ಲ, ಅದೇ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಅದನ್ನೇ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟ, ಮೋರ್ ಕೊಟ್ಟ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಮೋರ್ಸ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ಆಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂತಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೆನಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್. ಇದು ಕರ್ವ್ ಐತಲ್ಲ, ಈ ಕರ್ವ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ, ಈ ಕರ್ವ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದ್ರದ್ದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನು, ಅಥವಾ ಟೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇದ್ರ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವುದು, ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೋರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಐಡಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದೇನಿದು ಕರ್ವ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ, ಅದನ್ನೇನಂತ ನಾವು ಕರ್ವ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ, ಇದು ಭಾಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತೇಳಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರಿಲೇಷನ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೋರ್ ಕೂಲಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೋರ್ ಕೂಲಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಾಫಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೋರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೋರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದು. ಇದ್ರ ಹಿಂದಲ್ದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ಇದು ಬರೀ ಕೂಲಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಕೂಲಂಬು ಮೋರು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಕೂಲಮ್. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ದೆನ್ ಮೋರ್ ಕೂಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬರ್ತದ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಲುಕೆಟ್ಟಿ ಅದೇ ಸೇಮ. ಇದಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಿನೇ ಇರ್ತದೆ. ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, when sigma equal to 0 there will be some shear strength that is not equal to 0. Then in this case whatever the shear strength we are getting, that is your C value, that is your cohesion, that is because of cohesion ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೋರ್ ಕೂಲಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏನಾಗ್ತದ, ಲೀನಿಯರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅದ. ಎಲ್ಲಿಂದ, ಫ್ರಮ್ ಸಿಗ್ಮಾ, ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸಿಗ್ಮಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೋ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ, ಟೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಲೀನಿಯರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನಾನು ಲೈನದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರಿತೀನಿ. y ಈಕ್ವಲ್ ಟು mx ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ, y ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೈತಿ, ಟೋ ಅದ. m ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, m ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಲೋಪ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಲೋಪ್, ಇದು ಫೈ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್, ಅಥವಾ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ, ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಬರೋಣ, ಟ್ಯಾನ್ ಫೈ ಅಂತ ಬರೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಯ್ತದು, ಟ್ಯಾನ್ ಫೈ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಏನದ, ಸಿಗ್ಮಾ ಅದ, ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಅದ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಟೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಟ್ಯಾನ್ ಫೈ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ. ಟೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಪ್ಲಸ್
ಸಿಗ್ಮಾ ಟ್ಯಾನ್ ಫೈ. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಮೋರ್ ಕೂಲಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಮೋರ್ ಕೂಲಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? Now we arrived with the one concept, that is your tau is equal to C plus sigma tan phi. Then what is this tau ಅಂತಂದರೆ? tau ಅಂತಂದರೆ shear strength. shear strength ಯೂಶುವಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ mm ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಳಗರ ಬರೀರಿ. ಬಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ mm ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ kg ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅಥವಾ ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಟೋ ಬಂತ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತಂದರೆ? ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನಾರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ kg ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ತಿಳಿತಾ? ಇದು ಸಿಗ್ಮಾನು ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈ ಆರ್ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ y = mx + c ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ, ವೇರ್ ಸಿ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಸಿ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಮತ್ತು ಇವೆದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? m is also constant, slope is a constant. Then variable is what? In this equation ಒಳಗಡೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಒಂದು x is variable and y is variable. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ tau is equal to c plus sigma tan phi ಒಳಗಡೆ ಏನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಟೋ ಸಿಗ್ಮಾ ವೇರಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲೇ ಟೋ ವೇರಿ ಆಗ್ತದ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಈಗ. ಅಂದ್ರೆ ಕೂಲಂಬದು ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತದೆ. ಟೋ ವೇರಿ ಸಿಗ್ಮಾ ವೇರಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲೇ ಟೋ ವೇರಿ ಆಗ್ತದ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಅಂತದ. ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ, ಸಿ ಮತ್ತು ಫೈಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತಾರೆ? ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ರೂಲ್ಸ್. ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇರ್ತದ. ಮತ್ತು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಯಿಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದ. ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಯಿಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದ. ಮತ್ತು ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದ. ಆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆನ ಇರ್ತದ. ಅರ್ಥಾತ್ ಇವು ಮೂರೊಳಗಡೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆದರೂ ಕೂಡ C5 ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಾಯಿಲ್ ಅದೇ ಇರಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಸಾಯಿಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅದ. ಈ ಸಾಯಿಲನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ C5 ಬೇರೆ ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಟ್ರಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು C5 ಬೇರೆ ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆದ್ರೊಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು C5 ಬೇರೆ ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಂತೇಳಿ ಇದು ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆನೂ ಬರ್ಬೋದು. ಹಂಗೆ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಂಡೀಷನ್. Therefore, we have to be very careful to talk about C and phi. Right? Now we got the meaning of the equation, that is C ಮತ್ತು phi ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, phi ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ ನಿಮಗಿನ್ನ. phi ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇದು ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇವೆರಡರ ನಡಬರ್ಕ ಗಮ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂದರೆ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ? ಗಮ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹಂಗೆ ಇವೆರಡರ ನಡಬರ್ಕ ನಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅವೆರಡರ ನಡಬರ್ಕ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ರೀಸನ್ಸ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ರೀಸನ್. ಒನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿತ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಐತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಬರ್ತೈತಿ. ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನನ್ನು ಫೈ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬ್ಲೂ ಫೈಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ
ಈ ಸಾಯಿಲ್ದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗಮ್ ಮೀನ್ಸ್ and phi value that is your angle of internal friction the angle irtada andra shear strength because of two reasons we are considering. We are ignoring the first reason ಏನದು interlocking structural arrangement ಐತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. First strength is because of C and phi, right? Now very important, very important ಏನಾಯಿತು ಮರ್ತು. ಓಕೆ, ನೌ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಯಾರು ಬರ್ತಾನೆ ಬಾಸು? ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್, ಟರ್ಜಗಿ. ಓಕೆ, ಟರ್ಜಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಟರ್ಜಗಿ ಬಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಇಷ್ಟತನ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್. ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ by substituting C, sigma, tan phi ಇವನ್ನಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ whatever the value you are getting for strength, that strength is not appropriate strength. ಅದು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಹೊಡಕತ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಟರ್ಜಗಿ. ಏನು ಮಿಸ್ ಹೊಡಕತ್ತಿರ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? Here the very important thing which is missing here is there is a pore water pressure inside water irtadalla. Water ittantandre enagtada when there is a water, look at here. Okay. If this is a soil, then you are applying some compressive force, then you are applying some shear force. When you apply the shear force and compressive force, then inside a water will be there here. Okay, when you are applying some compressive load means some pressure, pore pressure develop ಆಕೈತಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನಾಗ್ತದ, ಪೋರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದ ಬಾಟಮ್ ಟಾಪ್. ಅಂದರೆ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಈ ಪೋರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಪೋರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಅಂದ್ರೆ ಪೋರ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟರ್ಜಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಟೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಟ್ಯಾನ್ ಫೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಸಿಗ್ಮಾ ತೊಗೋಬಾರ್ದು, ಸಿಗ್ಮಾ ಜಾಗದೊಳಗಡೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಮೈನಸ್ ಯು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೇನು ಸಿಗ್ತದ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತದ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪೋರ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಟೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾನ್ ಫೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತೆ ಅವಾಗ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈ ಡ್ಯಾಶ್? C dash and phi dash are effective pore water effective shear strength parameters. ಏನಂತರ effective shear strength parameters ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ C5 ಅಂತ ಸಿಗ್ಮಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಟರ್ಜಿಗಿ's concept. This is your Terji concept. Now we got everything about shear strength. Now in this curve, ಇದು ಯಾವ್ದು ಕರ್ವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರದ್ದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತದ, ಟೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಟ್ಯಾನ್ ಫೈ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅಥವಾ ಸಿಗ್ಮಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಫೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ. ನಾವು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರಾವೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾವೆಲ್ ಯಾವ ಸಾಯಿಲ್ ಇದು? ಕೋರ್ಸ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೋರ್ಸ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೂರು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ದೇರ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಗಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಟೂ ಗ್ರಾವೆಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅವೆರಡು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವನು, Okay, two pure gravel particles, they don't stick each other, therefore there won't be any gum nature between the two particles. Therefore I can say that for sand or coarse grained soil, that is your sand and that is your gravel, for these two C equal to 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. C equal to 0 ಅಂದ್ರೆ cohesion less soil ಅಂತ ಅರ್ಥ. When cohesion less soil is there, then your equation becomes C is equal to sigma tan phi, tau is equal to sigma tan phi. This is your cohesive soil, cohesion less soil ಅಥವಾ non cohesive soil.
ನಾನ್ ಕೊಹೆಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು, ಕೊಹೆಷನ್ಲೆಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕೊಹೆಸಿವ್ ಸಾಯಿಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದ, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮೂತ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. They are very smooth clay particles. These are very smooth clay particles. There is no friction between them. ಅವೆರಡು ನಡ್ಬರ್ಕ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆರಡು ನಡ್ಬರ್ಕ phi equal to 0. ಹಂಗಾರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಐತಿ ಏನದ, ಎದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಐತಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅದ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಟೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಟ್ಯಾನ್ 0. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಟೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ. ಅಂದರೆ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ toe only. Understood? This is for fine grained soil. Fine grained ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ this is for clay soil or pure clay soil ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವಕ್ಕೆ ನಂತರ ಪ್ಯೂರ್ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ we got a 2 graphs. For sand I can draw it like this because there is a c equal to 0 and c equal to 0 soil it is, and second one is for a pure clay soil. Then this will be like this because here phi equal to 0 but c is present, but here phi is present. But the third one, for example, sand mixed with clay irbodu, sand ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ clay ಅದ, clay ಒಳಗೆ sand ಅದ, silt ಅದ, ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ then you will have both, that your c value is also there, then you have phi value also. Both c and phi are present, therefore I can say this is a C5 soil. This is C5 soil. This is a phi soil. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದಿದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ ಸಾಯಿಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಂತರ ಸಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತಾರ, ಇದಕ್ಕೆ ಫೈ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತಾರೆ. ರೈಟಾ? ಫೈ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಸಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, C5 ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಇರ್ತಾವ, ಮತ್ತು ಎರಡು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಎರಡು ಇರ್ತಾವ. ರೈಟಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? Okay. After this, I would like to explain you something about more ಇದು ಯಾವುದದು ಮೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ಮೋರ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾ, ದಟ್ ಪೂರಾ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಬೇಡ ಇದನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೌ ದ ಮೇನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ measurement of shear strength. ಮಗೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ 90% ಮುಗಿದು ಬಿಡ್ತೈತಿ. ರೈಟಾ? ನಾವು ದ ವೆರಿ ಕೋರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ದಿಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 4 ಟೆಸ್ಟ್ ಅದಾವೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಟೆಸ್ಟ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್. And the second one is triaxial test. And the third one is unconfined compressive strength test. Inantra unconfined compressive strength test. Then the fourth one is vane shear test. Now we need to discuss one by one so that this chapter will be completed. Now very important, and these 3 tests ಏನದಾವಲ್ಲ, these 4 tests ಏನಿದಾವಲ್ಲ, these 4 tests ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ವೈಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಟ್ರಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, UCS ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ವೇನ್ ಶಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ವಾಟರ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪೋರ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೋರ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಅದು ಒಂದನೇ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ಡ್ರೈನ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎರಡನೇದ್ದು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಅನ್ಡ್ರೈನ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈನ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಈ 4 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಈ 4 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ರೈಟಾ?
Now, if you have any doubts, you can ask, otherwise we'll go to direct shear test. Here, we will be having what? We will be having one bottom mold, split mold ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮೋಲ್ಡ್ದು ಬಾಟಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಹಿಂಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. 1 minute. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮೋಲ್ಡು, ಇದು ಒಂದು ಹಿಂಗಿರ್ತದ, ಇದು ಒಂದು ಹಿಂಗಿರ್ತದ. ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬೇಸ್ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಬೇಸ್ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಲ್ಡ್ ಬಂದು ಕುಂದಿರ್ತೈತೆ. ಹಿಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಲ್ಡ್ ಬಂದು ಕುಂದಿರ್ತೈತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತೆ. ಈಗ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವು ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೋಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಹೋಲ್ ಇಲ್ಲದ್ದು, ಆ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದು ಪೋರಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಪೋರಸ್ ಸ್ಟೋನನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕಿ ಆ ಸ್ಯಾಂಡನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಯಿಲನ್ನು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ್ತಾರೆ. ಇದೇನಿದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಇದ್ರಂಗೆ ಸೇಮ್ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಪೋರಸ್ ಸ್ಟೋನನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಉಲ್ಟಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಳಗೆ ಪೋರಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ನಡಿತೈತಿ. ಅದು ಡ್ರೈನ್ಡ್ ಅನ್ಡ್ರೈನ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಇದು ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಪ್ಪಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ದಪ್ಪಂದನ್ನು ಈ ಟೈಪ್ ಇಡ್ತಾರೆ. ಈ ಟೈಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಲ್ ಇಡ್ತಾರೆ. ತಿಳಿತಾ? ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ವಿ ವಿಲ್ ಪುಟ್, ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ರೋಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ರೋಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದ. ಈ ರೋಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಆ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಆರ್ಮ್ ಈ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಆರ್ಮು ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತಿ. ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಹಿಂಗಿರ್ತೈತಿ. ಆ ಬಾಕ್ಸದ ತಳ ಹಿಂಗಿರ್ತದ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ರೋಲರ್ ಕುಂತಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಹಿಂಗೆ ಕುಂತಿರ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕೇವಲ ಕೆಳಗಲ್ದಕ್ಕಷ್ಟ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತೆ, ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ಕೆಳಗಲ್ದಕ್ಕಷ್ಟ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಅದೇನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಫ್ರೇಮು, ಆ ಫ್ರೇಮ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಫ್ರೇಮದ ಮೇಲೆ ಏನೈತಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೋಡ್ ಏನು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗೈತಲ್ಲ, ಆ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಏನು ಲೋಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗೈತಲ್ಲ, ಆ ಲೋಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಕರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಲೋಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಲೋಡ್ ಹಾಕೋ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಹಾಕೋದು ಒಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಹಾಕೋದು ಒಂದು, ಎರಡು ಒಂದು. ಈ ರೀತಿ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ರೆಜಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಜಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎದರೆಲ್ಲ ರೆಜಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ರೂಯಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೂಯಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ರೆಜಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರೂಯಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರೂಯಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ, ಇದು PR ಪ್ರೂಯಿಂಗ್ ರಿಂಗ್. ದೆನ್ ಈಗ ಈ ಪ್ರೂಯಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ರೆಜಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಫೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎದರಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಷಿನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಈ ಮಷಿನ್ಲಿಂದ ಈ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮಷಿನ್ ಇದನ್ನು ದಬ್ಕೋಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ದಬ್ತದಲ್ಲ, ಹಂಗಂಗೆ ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಮ್ಯಾಲಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಸರಿದಾಡ್ತೈತಿ. ಮ್ಯಾಲಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಸರಿದಾಡಿದಾಗ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಒನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ದ ಲೇಯರ್. ಈ ಲೇಯರು ಮತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಲಿ ಲೇಯರ್ ನಡುವೆ ಜಗಳ ನಡಿತೈತಿ. ನೀ ಸರ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತೆ, ಅದು ಸರಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಜಗಳಾಡಿ ಅವೆರಡು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಶೇಪ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಲಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಈ ಟೈಪ್ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. Any doubts here? This test can be done in 3 different ways. ಅಂದರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 3 ವೇಸ್ ಅದ. ಒಂದು ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ರಿಂಗ್
ಎಂಥ ರಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರಿಂಗ್ ಇರ್ತೈತೆ ಒಂದು. ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ರೌಂಡ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ಗೆ ಏನಿರ್ತದ, ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಈ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜದ್ದು ರಿಂಗನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸಾಯಿಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಟ್ಟು, ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಒಳಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಸಾಯಿಲನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಲಿದು ಮತ್ತು ಕೆಳಗಲ್ದ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸಾಯಿಲನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಅವೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಂದರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗಂತಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡೋದು, ಆ ಮೌಲ್ಡ್ ಇರ್ತದ, ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಿಲ್ಲ, ಈ ಮೌಲ್ಡ್ ಅದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಡಬರಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಸಾಯಿಲ್ ಏನದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಕುಟ್ಟಿ ಬಿಡೋದು. ಕುಟ್ಟಿ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು, ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬರ್ತದೆ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡ್ರೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ. ವಿತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡ್ರೈ ಡೆನ್ಸಿ, ವಿತ್ MDD OMC. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ OMC MDD ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, OMC MDD ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಮೌಲ್ಡ್ ತೊಗೊಳೋದು, ಆ ಮೌಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಆ OMC MDD ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿ ಇದರೊಳಗಡೆ ಸಾಯಿಲ್ ಕುಂದಿರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದರೊಳಗೆ ಸಾಯಿಲ್ ಕುಂದಿರಿಸಿ ಆ ರಿಂಗ್ ಏನದಲ್ಲ, ಆ ರಿಂಗನ್ನು ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಡೋದು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಒತ್ತೋದು, ಇದು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಒಳಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡಿ ಇದರೊಳಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಯಿಲ್ ತೆಗೆದ್ರೆ, ಟಾಪು ಬಾಟಮು ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿದರೆ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ shape, and this one again you can put into the box. Okay, therefore this test is also called as a box shear test ಅಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬಾಕ್ಸ್ ಶಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಶಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅದ್ರ ಸಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಶಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಿಳಿತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಪರೇಟಸ್ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅಪರೇಟಸ್ ಏನೇನಿರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪೋರಸ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅದಾವ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಪ್ಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಟಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅದಾವ, ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಪ್ಲೇನ್ ಒಂದದ, ಒಂದು ಪರ್ಫೊರೇಟೆಡ್ ಅದ. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಪರ್ಫೊರೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಡಾಟ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದಾವ. ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ that is very important. See for example, this is your box. Okay, ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಮರಿಬಾರ್ದು. 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 2.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈ ಬಾಕ್ಸದ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಬಾಕ್ಸದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಈಗ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರ ನೋಡೋಣ. ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಅದಕ್ಕೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಅಂದರೆ 2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಂತ, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹೆಂಗೆ, ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಹುಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಹುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೊಂದು ಲೋಡ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸದ ಯೂನಿಟ್ ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರಲಿ, kg ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದರೂ ಇರಲಿ, ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಸ್ಟೋನ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಸ್ಟೋನು ಹಿಂಗಿರ್ತೈತಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ರಾಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಏನಂತ, 1.5 kg ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಬರೆದಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೋಡ್ ಬರ್ದಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಿಂಗೊಂದು 15 kg ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಬರ್ದಿದ್ರ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ 15 kg ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 × 6 ಮಾಡಬೇಕು. 6 × 6 ಏನಿದು, ಅದರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಇದೇನೈತಲ್ಲ
ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಲೋಡು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್? ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಲೋಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವೇನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು? ಸಿಗ್ಮಾ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಿಗ್ಮಾ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಮುಗೀತು. ಈಗ ಟೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಈಗ ಟೋ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗ್ತದ ಅಂದರೆ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಟೋ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಕತ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಮಷಿನ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಇದು ಪುಷ್ ಮಾಡಕತ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಮಷಿನ್ ಹೆಂಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಕತ್ತೈತಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಕತ್ತೈತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಅಂದರೆ ಲೋಡ್ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪುಷ್ ಮಾಡಕತ್ತದ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ಏನೈತಿಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಈ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಡ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗಕತ್ತೈತಿ? ಲೋಡ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ನಮ್ಗೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತೆ? ಫಾರ್ ಟೋ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈಗ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಈ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮತ್ತೆ 6 × 6 ಮಾಡಿದರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ತಿಳಿತಾ? ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಂತು, ಮುಗೀತು. ಇಷ್ಟು ಬಂತಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ರೈಟಾ? ಈಗ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಂತು, ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೈತಿ ಈಗ? ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಾಯಿಲ್ 1 ಬಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಯಲ್ 1 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಟ್ರಯಲ್ 1 ಒಳಗಡೆ ನನಗೆ ಏನೇನು ಸಿಕ್ತೀಗ? ಟ್ರಯಲ್ 1 ಒಳಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದ? ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಟ್ರಯಲ್ 1 ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ? ಟ್ರಯಲ್ 2. ಟ್ರಯಲ್ 2 ಒಳಗಡೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ಗೆ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡೋದು? ಟ್ರಯಲ್ 2 ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ 1 kg/cm² ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಟೋ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಿ. ಟೋ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 0.8 kg/cm² ಬಂತಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರಯಲ್ 2 ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು, 2 kg/cm² ಅಂತೇಳಿ ತೊಗೊಳೋದು. ಅವಾಗ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 1.5 kg/cm² ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು. ಹಂಗೆ ಮೂರನೇದು ಟ್ರಯಲ್ 3 ಒಳಗಡೆ ಟ್ರಯಲ್ 3 ಮಾಡೋದು. ಟ್ರಯಲ್ 3 ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು 2.5 kg/cm² ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಇದು 2 kg/cm² ಲೋಡ್ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟ್ರಯಲ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಟ್ರಯಲ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಟ್ರಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರ? ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಐತಲ್ಲ, ಟೋ = C + ಸಿಗ್ಮಾ tan phi ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್. ಈಗ ಒಂದನೇ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಒಂದು ಸತಿ ಬರೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ನೇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೇನದ ನೋಡ್ರಿ, 0.8 ಅದ, 1 ಅದ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಒಂದನೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? 0.8 = C + 1 tan phi ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನದ? 1.5 ಮತ್ತು 2 ಅದ. ಅಂದರೆ 1.5 = C + 2 tan phi ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಮೂರನೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು 2 ಅದ ಮತ್ತು 2.5 ಅದ. ದೆನ್ 2 = C + 2.5 tan phi ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಓವರ್ ಡಾಟಾ ಸಿಕ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಓವರ್ ಸಿಕ್ಕವ. ಈಗ ಡಾಟಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಇವೆರಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಇವೆರಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು? ಎರಡೇ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. 2 ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಕ್ಕಿತ್ತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ 2 ಅನ್ನೋನ್ಸು 2 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ C ಮತ್ತು 5 ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ಹಂಗಾರೆ 3 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 3 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಇವೆರಡರಿಂದ C5 ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ಇವೆರಡರಿಂದನೂ C5 ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ಇವೆರಡರಿಂದನೂ C5 ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಅವಾಗ C ಆ ಮೇಲೆದು ಕೆಳಗಲ್ದು ತೊಗೊಂಡು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ತೆಗೆಯೋದು, ಮತ್ತು 5ಗೂ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ತೆಗೆಯೋದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ C5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ನಡುವರ್ಕಲ್ದು ಸಿಗ್ತೈತಿ. ತಿಳಿತಾ? ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು. ತಿಳಿತಾ? ಓಕೆ ಸರ್, ನಮಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೆನಪಿಲ್ಲರಿ ಸರ್, ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ, ಇದು ಟೋ ಅಂತ ಇರ್ತದ. ನಿಮಗೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕವಲ್ಲ, 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಮತ್ತು ಅವಷ್ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇನು ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ.
ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ. ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಸಿಕ್ತು. ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದ. ಬಟ್ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಅವೆರಡನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದ, ಸಿ ಫೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತದ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ನೋ ಡೌಟ್ಸಾ? ಓಕೆ. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಟೆರ್ಜ್ಗಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಲಮ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, ಪೋರ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ರೊಳಗಡೆ ಪೋರ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೋರ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನೋ ಒಂದು 0.5, 0.6, 0.8 ಹಿಂಗೇನಾರ ಇತ್ತಂದರೆ ದೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ಮಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸಿಗ್ಮಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಮೈನಸ್ ಯು ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್. ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಅದನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟು ಮುಗಿಯಿತು. ಮತ್ತೇನಾರ ಡೌಟ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು? ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಗೈತಿ, ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಗೈತಿ. ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಫೇಲ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇತ್ತಂತೇನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ನಾವೊಂದು ಫೋರ್ಸಿಬಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮಾಡಿವಿ, ಅದು ಬೇರೆ ಹೆಂಗಾರ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಹಿಂಗಾರ ಬರ್ಬೋದು, ಹೆಂಗಾರ ಬಂದು ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದಿರ್ತದೆ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನಂತಾರೆ, ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಬೇರೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಮೋರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂಗೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಹಿಂಗೊಂದು ಹಾಕಿವಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದರೊಳಗಡೆ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತೂ ಆಯ್ತಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಟೋ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಹಿಯರ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಏನೈತಿ, ಟೋ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅದು. ಹಿಂಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೋದಾ, ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೋದಾ, ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಟೋನು ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೋದಾ, ಟೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ 3 ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗಳು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಮೇಜರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಮೈನರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಅದರೊಳಗಡೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಟ್ರಯಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇವುಗಳ ಆಸೆ ಅದ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಇದು ಲೈನಿಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಇದನ್ನು ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕರೀರಿ, ಇದನ್ನ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆವಾಗ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರಿ, ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಹಿಂಗೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅದು ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಸಿಗ್ಮಾ 3 ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಸಿಗ್ಮಾ 1 ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ಲೇನನ್ನು ಸಿಗ್ಮಾ 1 ಅಂತಾರೆ, ಮೈನರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಸಿಗ್ಮಾ 1, ಮೈನರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಸಿಗ್ಮಾ 2 ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ಮಾ 1 ಮತ್ತು ಸಿಗ್ಮಾ 3 ಅಂತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ 2 ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಸಿಗ್ಮಾ 2 ಅಂದ್ರೆ ಮೈನರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸೇ, ಬಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ 3 ಅಂತ ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ. ನಾವು ಸಿಗ್ಮಾ 1 ಆಯಿತು, ಸಿಗ್ಮಾ 3 ಆಯಿತು, ಈ ರೀತಿ ಸಿಕ್ತಂದರೆ ಮುಗೀತು ನಿಮ್ಗೆ. ಏನದು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಟೋಮ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಸೀದಾ ವರ್ಟಿಕಲಿಗೆ ಹೋಗು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐತಲ್ಲ, ಆ ಪಾಯಿಂಟದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಟೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್, ಟೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್. ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸು ಸಾಲ್ವ್ ಆಕವು. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಟೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ತಿಳಿತಾ? ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು.
ಇಷ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗಳು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಒಳಗದ, ಯಾವುದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ಲೇನ್, ಯಾವುದು ಮೈನರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ಲೇನ್, ಮೇಜರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅವ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅದು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂದರೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಲ್ ಅಂತ. ಈ ಪೋಲ್ನಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತು ಈ ಪೋಲ್ನಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈಗ ಈ ಲೈನ್ ಏನದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಮೈನರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಲೈನ್ ಏನಂತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ಲೇನ್, ಮೈನರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಸಿಗ್ತಾ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ, ಮೈನರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯೂಶ್ಯುವಲಿ, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಶ್ಯೂರ್, ಯೂಶ್ಯುವಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ 45, ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದೈತಿ, ಇದು ದೊಡ್ಡದೈತಲ್ಲ, 45 ಮೈನಸ್ 5/2 ಇದು 45 ಮೈನಸ್ 5/2, ಇದು 45 ಪ್ಲಸ್ 5/2 ಇರ್ತೈತಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಒಮ್ಮೆ ಏನಾರ ಚೇಂಜ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೇಳೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಇಷ್ಟಾದರೆ ಯುವರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಸ್ಕಿಪ್. ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೂಯಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ಅದ, ಇದು ಪ್ರೂಯಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಪ್ರೂಯಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಲ್ ಗೇಜ್ ಅದು, ಡಯಲ್ ಗೇಜ್ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬಂದ ನೋಡಿ, ಕನೆಕ್ಷನ್, ಈ ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಂದೈತಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನೋ ನಿಂತದಲ್ಲ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೀರು ಅದ. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನೀರು ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಪ್ರೆಷರ್ಲಿಂದ ಆ ನೀರನ್ನ ದಬ್ತಾರೆ. ದಬ್ಬಿದ್ರೆ ಅದು ಈ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಲೋಡಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಲೋಡ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಇನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಲೋಡ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೈತಿ. ತಿಳಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಯಾರ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದರೊಳಗೆ ಏನೇನದ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದನೇದು ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಇದು ಒಂದು ಜಾರ್ ಐತಿ, ಇದು ಒಂದು ಜಾರ್ ಐತಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಜಾರ್ ಹಿಂಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಹಿಡಿಕೆ ಐತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನೆಲದೊಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಚುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ. ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಒತ್ತಿದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಸಾಯ್ಲ್ ಹೋಗಿರುತ್ತಾ, ಮ್ಯಾಲೆ ಹಿಡಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಮ್ಯಾಲೆ ಜಗ್ಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಅದಾವ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಪೈಪ್ಸ್ ಅದಾವ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಚಲೋ ಐತಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇದೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಏನಿದು ಒಳಗಡೆ ಆಫ್ಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಹಿಂಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ಮಿಡಲ್ದು ಏನೈತೆ ನೋಡಿರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೈತಿ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೈತಿ. ಅದ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಕಾಗೈತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನ, ಅದನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಅಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲೈತೆ ನೋಡಿ. ಸಣ್ಣದಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮೌಲ್ಡ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮೌಲ್ಡ್ ಅಂತ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮೌಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎರಡು ಭಾಗ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಕೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮೌಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಕುಂದಿರ್ತೈತಿ ನಮ್ಮದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಿಡಲ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಂದ್ರಿಸ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಇರ್ತದ, ಮಿಡಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಹೋಗಿ ಕೂಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ತಿಳಿತಲ್ಲ? ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಬಂತ?
ಹಿಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ನಡೀತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ IIT ಖರಗ್ಪುರದ್ದು ಲಿಂಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅವು ಚಲೋ ಹೊತ್ನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅವನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ರಿ. ಅವರು ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಗಿಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ರಿ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏರ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಏರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಓ ರಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ? ಓ ರಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಓ ರಿಂಗ್, ಇದು ಏನಿವು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್. ಇದು ಪೋರಸ್ ಸ್ಟೋನ್, ಇವು ಪೋರಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಪೋರಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ. ಇದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮೌಲ್ಡ್. ಇದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮೌಲ್ಡ್ ಸಾಕ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಥಿಯರಿ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಶೇಪ್ ಒಳಗಿರ್ತೈತಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಸಾಯಿಲ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ? ಸಿಲಿಂಡರ್ ಶೇಪ್ ಒಳಗಿರ್ತೈತಿ ಹಿಂಗೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಡಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಎಷ್ಟರ ಇರಲಿ ಅದರ ಡಯಾಮೀಟರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಇದರದ್ದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಹೈಟ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಹೈಟ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ? ಎಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ನಮ್ದು ರೇಷಿಯೋ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ L = 2D ರೇಷಿಯೋದೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೈಟು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು, ಇದ್ರದ್ದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಡಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೇಸಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅವಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ಚುಚ್ಚಿಬಿಡೋದು, ಚುಚ್ಚಿ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸರೌಂಡೆಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಒತ್ತಿಬಿಡೋದು. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಆ ಕೇಸಿಂಗ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಕೇಸಿಂಗಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಬರ್ತೈತಿ ಹಿಂಗೆ. ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಲೆಂತ್ ನೋಡ್ಕೊಳೋದು, ಇದ್ರ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು? ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ತಿಳಿತಾ? ಈ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೇನಂದ್ರೆ ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ. ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮೌಲ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಅದರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದು ಡಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು 2D ಇರ್ತೈತಿ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮೌಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ. ಈ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮೌಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಸಾಯಿಲ್ ಹಾಕುವಂತ ಕುಟ್ಕೋವಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕುಟ್ಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮೌಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಹಾಕೈತಿ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತೈತಿ, 2 ಹೋಳು ಆಗ್ತೈತಿ. ನೀವು ಕರ್ಚಿಕಾಯಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಾ? ಕರ್ಚಿಕಾಯಿ ಅಚ್ಚು ಇರ್ತೈತಿ ನೋಡಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೂರಣ ಹಾಕಿ ಹಿಂಗೆ ಮುಚ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಅದೇನಿರ್ತೈತಿ? ಹಿಂಗೊಂದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಸ್ಪೂನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮೌಲ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ತೆಗಿತೀರ. ತೆಗೆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಯಿಲ್ ಸಿಕ್ತೀಗ ನೋಡಿ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸಾಯಿಲ್. ಏನಿದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸಾಯಿಲ್. ಈ ಸಾಯಿಲನ್ನು ನಾವು ನೀರಿನ ಪ್ರೆಷರ್ಲಿಂದ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಹಳದಿ ಕಲರ್ದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಹಳದಿ ಕಲರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನನ್ನು ಈಗ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಏನಾಗಬೇಕು? ಆ ಪೋರಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಪೋರಸ್ ಡಿಸ್ಕ್, ಆ ಪೋರಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಮ್ಯಾಲೊಂದು ಕೆಳಗೊಂದು ಪೋರಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇದಾಗಿ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೆಡೆಸ್ಟಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದೊಂದು ಪೆಡೆಸ್ಟಲ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಗಡ್ಡಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಆ ಮೆಂಬ್ರೇನನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ಬೇಕದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಮತ್ತು ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಷ್ಟು ತಿಳಿತಾ? ಇಷ್ಟು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವು ಓರಿಂಗ್ ಅಂತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಆ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ಇವನ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ, ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಶೆಲ್ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕದು. ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಶೆಲ್ ಹಿಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಹಿಂಗೆ
ಇದೇನಿರ್ತೈತಿ ಹಿಂಗೆ ಟ್ರಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಶೆಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಕುಂತಿರ್ತೈತಿ. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಈ ಟ್ರಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಶೆಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹಿಂಗೊಂದು ರಾಡ್ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ ಮೇಲಿಂದ, ತಿಳಿತಾ? ಈ ರಾಡ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದಂದರೆ, ಈಗ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇದು ಮಷಿನ್ ಇದೆ. ಈ ಮಷಿನ್ನಾಗ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಇದು ಇರ್ತೈತಿ, ಗೇರ್ ಇರ್ತಾವ. ಗೇರ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಯಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಹಿಂಗೊಂದು ಪ್ರೂಯಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಲೋಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಈಗ ಇದರೊಳಗಡೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬಂದಿರ್ತಾ, ಒಂದು ಪೈಪ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪೈಪನ್ನು ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇದಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀರು ಇರ್ತದೆ ಇದರೊಳಗೆ, ಅದಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರೆಸರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರೆಸರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಈ ಕಾಂಪ್ರೆಸರ್ ಇದನ್ನು ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ನೀರು ಒಡೆಯಾಡು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಹಿಂಗೋ ಬರ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ, ಅವೆಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬ ಕತ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಅಯ್ಯೋ ಹೊಸ ಜಾಗ ಸಿಕ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಅವು ನೀರೆಲ್ಲ ಇದು ಟ್ರಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಶೆಲ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಡೋರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೊಂಬರ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವಾಲ್ವ್ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಉಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಸುಮ್ಮ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದೈತಿ. ಆದರೂ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹಂಗೆ ದಬ್ಬಬೇಕು. ದಬ್ಬು ಅಂತೇಳಿ ದಬ್ಬುತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಫುಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ ಒಳಗಡೆ. ಹೌದಾ? ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೈತಪ್ಪ, 2 kg/cm² ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಟ್ಟು ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೋಗೋ ಮಾರಾಯ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ ಗೊತ್ತಾ, ಬೋನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಇವೆರಡು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಐತಿ. ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು ಈ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಆಗೈತೆ ನನಗೆ, ನೀವು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಂಗಾಗೈತಿ ಹಿಂಗೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವು ಈ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಿಳಿತಾ? ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಲಿನ ಆಗ್ತಾವ, ಕೆಳಗೆ ಆಗ್ತಾವ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಿನೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಿಳಿತಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಷಿನ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮಷಿನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಮಷಿನ್ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೂಯಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಪ್ರೂಯಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇದು ಮಷೀನು ಮ್ಯಾಲೆ ಹೊತ್ತಿಗೋಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ತಿಳಿತಾ? ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಲು ವಿಲವಿಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡಿ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತಾ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಆ ಸಾಯಿಲಿಗೆ ವಿಲವಿಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನದ ಅಂತಂದರೆ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್. ನಮ್ಮ ಶುಭಂಗಿ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲವಿಲ್ಲ ಸರ್? ವಿಲವಿಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ವಿಲವಿಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಏನಿದು ಸಾಯಿಲ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಅ ಸೆಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೆಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು, ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೆಷರ್, 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 ಸೆಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. Okay, this we will call it as sigma C. And one more pressure will be there, that is from the rod. ಈ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ you are pressing this one, that pressure, and ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಪ್ರೂಯಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ was measuring that one. That is called as a deviator stress ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತಾರೆ? deviator stress and cell pressure. You are applying two type of stress on that one. But this cell pressure is in two perpendicular direction. Cell pressure is in two perpendicular direction, and sigma d is in a vertical direction. Therefore, we are applying stresses in three direction. Therefore, it is called as a triaxial testing. Triaxial ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೈಟಾ? ನಾವು ಈಗ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಯು ಒನ್ ಮೋರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್? ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್.
Then what is the pressure you are applying in the top and bottom? You are applying sigma C plus sigma D you are applying. Both are there in the top. This top and bottom the both sigma C, sigma D ada. Bottom is horizontally sigma C. Therefore, out of these two planes, this plane is carrying maximum stress. Therefore, I will call this as a sigma 1. This plane is carrying minimum stress. This one I will call it sigma 3. Now, ಏನು ಮಾಡೋದು ಈಗ ಟ್ರಯಲ್ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಟ್ರಯಲ್ 1 ಒಳಗಡೆ ಟ್ರಯಲ್ 1 ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿನ ಸಿಗ್ಮಾ 3 ಅಂತೀರಿ, ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿನ ಇದನ್ನ ಸಿಗ್ಮಾ 1 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸಿಗ್ಮಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಯಲ್ 1 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಇದೇನಿದು ಟ್ರಯಲ್ 1 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಯಲ್ 1 ಒಳಗಡೆ ಯು ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಹಿಯರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್. ನಾವು 100 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅವು ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತದು? ಇದು ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಕೈತಿ. ಇದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿತು? ಮೇ ಬಿ 150 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಹಂಗಾರೆ ಸಿಗ್ಮಾ 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 250. ಹಂಗೆ ಟ್ರಯಲ್ 2 ಮಾಡಿರಿ. ಟ್ರಯಲ್ 2 ಮಾಡಿರಿ. ಟ್ರಯಲ್ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಕೈತಿ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೋ 150 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮಿಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು. ಅವಾಗ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು? ಇದು 200 ಆಗ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಇದು 350 ಆಗ್ಬೋದು. ಹಂಗೆ ಇದೇನಾಗ್ಬೋದು? ಇದು 200 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ ಸತಿ. ಇದು 400 ಆಗ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು 400 ಆಗ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ 600. ತಿಳಿದ? ಈ ರೀತಿ ನನಗೇನು ಸಿಗ್ತದ? ಟ್ರಯಲ್ 1, ಟ್ರಯಲ್ 2, ಟ್ರಯಲ್ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟ್ರಯಲ್ 1, ಟ್ರಯಲ್ 2, ಟ್ರಯಲ್ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, then your equation look at it. Your first I will explain you graphical method. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಟೋ ಅಂತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗ್ಮಾ 1 ಗೊತ್ತಾಗೈತಿ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ಮಾ 3 ಗೊತ್ತಾಗೈತಿ. ಅವೆರಡು ನಡ್ಬರಕ್ಕೆ ಇವೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ಡ್ರಾ ಅ ಸರ್ಕಲ್, ಡ್ರಾ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್. ಓಕೆ, 1 more circle is over. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ಗೆ ಅನದರ್ ಸಿಗ್ಮಾ 1 you know and second trial sigma 3 you know. Then you will get another semicircle. Then the third one also you know sigma 1 and sigma 3 you know. Then third time also you will get another semicircle. You ಮೂರು ಸೆಮಿಸರ್ಕಲ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದೆನ್ ವೈಸ್ಲಿ ಇವು ಮೂರಕ್ಕೂ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಗಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಸ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು, ಹಂಗೇನು ಹಂಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಎನ್ವಲಪ್. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಯುವರ್ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮುಗೀತಾ? ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು, 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು, ಮುಗೀತು. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ, ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸಿಗ್ಮಾ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ 3 ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ 2c ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸಿಗ್ಮಾ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ 3 ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ 2c ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನದ ನೋಡ್ರಿ?
ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಒಳಗೆ 250 100 ಅಂತ ಹೌದಾ. ಇದೇನಾಗ್ತಾ 250 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ 2c ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ಒಳಗೆ ಏನದ 350 150 ಅದ. 350 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 150 ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ 2c ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೌದಾ. ಈಗ ಇವು ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅವು. ಈ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 45 ಪ್ಲಸ್ 5/2. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಈ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಈ ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ a c value. Then c equal to 1. Right? Then you will get like this c and 5 value. This c and 5 value and this c and 5 value will be equal. ಇದಕ್ಕೆ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಾರೆ. Any doubts? Any doubts? ಓಕೆನಾ. ನಾವು ಈಗ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು, 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು, ಮುಗೀತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮುಗೀತು. ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸಿಗ್ಮಾ 3 ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿ, ಸಿಗ್ಮಾ 3 ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೆಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೆಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ಇವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ. ಸೆಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಡಯಾಲಿಗೇಜ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪೈಪ್ ಹೋಗಿತ್ತು. ಈ ಪೈಪ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೀಡ್. ಇನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ 1? ಸಿಗ್ಮಾ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೈತಿ, ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಡಿ ವೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಡಿ ವೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ. ಯಾವ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್? ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ದಿಸ್ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ. ಅರ್ಥ? ಈ ಏರಿಯಾ ಲೋಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸಾಯಿಲ್, ದೆನ್ ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಸಮ್ ಲೋಡ್ ಹಿಯರ್, then what happens? It will bulge like this. Right? Now after bulging this one, I would like to know the ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ. ಯಾವ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಕು ನನಗೆ? ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗದ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದದ, ಒಂದು ಸಣ್ಣದ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಹಿಯರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತಾರೆ ಕರೀರಿ, ಅಥವಾ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾವು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೋಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು. ಈಗಿನ ಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಕತ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಮೇಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ 80% ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ದೇರ್. ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟು? 80%. ಈ ಉಳಿದ 20% ಏನೈತಲ್ಲ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೇನ್ ಶೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ 80% ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತದ? ಟ್ರಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ರೈಟಾ? ನಾವು ಒಂದೇ ಸತಿ ಅಂದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಕೋ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ. ಯಾವ್ದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಇಕೋ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ 3 times ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ನಾವು
ಈಗ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಏನು? ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸಾಯಿಲ್. ಇದ್ರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ಇದ್ರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ಅದ್ರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ಇದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಎ ಇತ್ತು. A0 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್. ಇದಕ್ಕೆ L0 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಇದ್ರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? L2 ಅಂತ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರೀರಿ. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಕಡಿಮೆ. ಈಗ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅದ. ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಂತಂದರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್. ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಕ್ಲೇ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕ್ಲೇ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಸಾಯಿಲ್ ಇನ್ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಂತ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ L0 A0 is equal to what? L2 AC. ಹೌದಾ? ಈಗ ಇಷ್ಟು ಬಂತಂದರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಇದೇನಿದು? ಕಾಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್. ಯಾವಾಗಿದು? ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಅಂತ. ಈಗ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. L0 ಇರಲಿ A0 ಇರಲಿ, ಈ L2 ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ನೋಡ್ರಿ? L0 ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ. L0 ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಇಂಟು AC. ನಮಗೆ ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅದರ? ನಮಗೆ AC ಬೇಕು. ನಮಗೆ AC ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಬರಿತೀರಿ? L0 A0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ L0 ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬರಿಬೋದಾ? ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ A0 ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು L0 ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಹಿಂಗೆ ಬರೋದು. L0 ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ? ಮೇಲಿದು. ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆಯೋಣ. ಹಿಂಗೆ ಬರೆದಾಗ ಏನಾಕೈತಿ ಅಂದರೆ A0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ L0 ಆಕೈತಿ. 1 ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ L0. ಇದೇನಿದು? AC ಆಯಿತು. ಹಂಗಾರೆ AC ಈಕ್ವಲ್ ಏನು ಬಂತು? A0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹುಡುಗರು ನೀವು ಭಾಳ ಶಾಣ್ಯರಿದ್ರಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೇಟಿಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರಿ, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಓದಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಖ ಅರಳಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಹಿಂಗೆ ಮುಖ ಅರಳಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಐ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆ? ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಟ್ರೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಕರ್ವ್, ನಾಮಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಕರ್ವ್, ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು. ತಿಳಿದ? ನಾವು AC ಈಕ್ವಲ್ ಟು A0 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ L0 ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ? ಕಂಡೀಷನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಾಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸರ ಈಗ ಸಾಯಿಲ್ ಇನ್ಕಾಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಇಲ್ರಿ, ಅದ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಬಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕಾಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಇಲ್ರಿ ಸರ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡು, ಈಗ ನಿಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? V1 ಇತ್ತು. ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಯಿತು? V2 ಆಯಿತು. ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರಿಡಕ್ಷನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸಣ್ಣದು ಪ್ಲಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಇದಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀರಿ? ಇದನ್ನು A0 L0 ಬರೀರಿ. ಇದನ್ನು L2 AC ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬರೀರಿ. ದೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ AC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ AC. ದೆನ್ ವೈ ವಿ ಡಿಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ deviator stress equal to load divided by AC. ಈ AC ಸಲುವಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡಿದ್ವಿ. ಈ AC ಸಲುವಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ತಿಳಿತಾ? ಇಷ್ಟಾದರೆ
ಇದೇನು triaxial shear test is completed. Any doubts? There are many new terms because ಅಲ್ಲಿ ಆ ನ್ಯೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ಲಿಂದ ಏನು ಸಿಗ್ತದ? ನಾರ್ಮಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಟೆಡ್, ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಟೆಡ್, ಓವರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಟೆಡ್, ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತಾರೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್, ಕಾಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಅಂತಾರೆ, ಸ್ಯಾಂಡ್, ಡ್ರೈ ಸ್ಯಾಂಡ್, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತಾರೆ, ಅಥವಾ ಓವರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಟೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಮೆನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಲೈವ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅವನ್ನ ನಾನು ಕಳಿಸೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಿಮಗಿನ್ನ. ಓಕೆ, ಈ ಸದ್ಯ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ಇದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ದೇನು ಕಳಿಸ್ತೀನಲ್ಲ ಅವೆರಡು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಏನಿದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದೇನಿದು ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಏನೈತಿಲ್ಲ ಅದು ನಾನೇ ಲೈವಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಡು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಹೋಪ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ನಡೆದವಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇವರು ನಾಳೆ ನಾಡ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ತಗೊಳ್ಳೋಣಲ್ಲ? ಏನು 2 ತಾಸಲ್ಲ ಸಾಯಂಕಾಲ ನೀವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ರಿ ನಾಳೆ ನಾಡ್ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಸಂಡೇ ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಡೇ ಅಂತ ಆಗಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಿಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅದಾವ ಅವತ್ತ. ಸಂಡೇನೇ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಗೆ 1 ಡೇ ಬೇಕಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ತೊಗೊಂಡೋಣ. ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ 1 ಡೇ ಇಲ್ಲ, 1 ಡೇ ಅಂತೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಟ್ 2:30. ಹೌದಾ? 2:30 ಅಥವಾ 3 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. 3 to 6 3 ತಾಸು ಸಾಕು, 3 ಅಥವಾ 4 ತಾಸು ಸಾಕು. ಏಟಾ ಸಿ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಹೆಂಗಿದ್ರು ನಾವು ಅದನ್ನ ಆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಡೋಣ, ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್.